자, 오늘은 106차 웨비나입니다. 오늘은 인텔리전트 피깅 시스템에 대해서 우리 코인즈의 최명한 대표님을 모셨습니다. 우리 혈관의 청소를 제대로 하는 것처럼 우리 산업 인프라의 그 혈관 그 파이핑을 전부 체계적으로 하는 부분이거든요. 먼저 제가 유튜브를 먼저 제가 좀 보여드리겠습니다. Safest and most efficient way to transport energy. Crude oil, gas, and petroleum products are all transported via thousands of kilometers of pipelines across the world. Pipeline owners and operators work to prevent pipeline failures by evaluating, inspecting, and maintaining their assets using integrity management programs. One element of integrity management programs is pipeline inline inspections. Conducting inline inspections with gauges or tools, commonly known as smart pigs, using the magnetic flux leakage technique allows pipeline companies to safely check for external and internal defects, dimensional abnormalities, and corrosion in pipelines. Utilizing these tools to examine the structural integrity of pipeline systems can protect workers, the environment, and surrounding communities. Intertek helps companies remain compliant while assuring asset safety and reliability. Intertek's pipeline integrity management team, supported by a strategic technology partnership with USA-based Q Inline, uses state-of-the-art inline inspection tools that are designed to meet the most challenging inspection needs. Through our partnership with Q Inline, we are committed to providing a high-level service and continuously developing new technologies, utilizing their extensive knowledge and experience to provide this service to pipeline companies in China. Our personnel are well-trained and have been qualified by Q Inline in the USA to serve our clients locally in China. Our equipment is located and maintained in China for ease of scheduling around planned pipeline inspection windows. Pipeline inline inspection tools are intelligent by design and rely on magnetic sensors, expandable dimensional inspection calipers, and GPS or alternative location devices to map data when performing inline inspections on pipelines. The sensors provide technicians with valuable data that can be analyzed to determine abnormalities or weaknesses in the pipe and identify any potential safety hazards. The data can then be used to determine whether repairs are needed or whether a section of the pipeline needs to be replaced. The inspection tools are deployed into the pipeline using devices called launchers. The launcher is connected to the main pipeline and can be isolated from the main flow of product. The launcher is drained and the inspection tool is loaded through a hatch at the end of the pipe. The pipeline product pressure pushes the tool through the pipeline to gather data at varying speeds depending on the pressure in the line. The inspection tool works by using high-powered magnets to create a continuous circuit within the pipe wall to detect magnetic flux leakage. Magnetic flux leakage is a magnetic method of non-destructive testing during which powerful magnets are used to magnetize the pipe wall. When the inspection tool encounters an abnormality such as excessive corrosion, a change is detected in the magnetic flux patterns, which is detected by the sensors and stored within the tool for evaluation once the inspection is completed. After the tool has completed its journey through the pipeline, Intertek technicians download the data from the tool for evaluation. The data is analyzed to determine if and where repairs need to be made. Technicians can provide feedback by selecting and prioritizing indications that need repair to make sure customers are compliant with industry standards and regulations. Intertek provides equipment and qualified technicians to conduct inline inspections locally in China, which ensures speedy delivery of services. Intertek operates inline inspection tools that were built for extreme pipeline environments, using superior materials such as titanium tool bodies and diamond-inlaid triaxial sensor shoes. Sensors within the inspection tools enhance data processing speeds and interpretations. The tools have a superior battery that allows for more than 70 hours of continuous operation. Intertek's inline inspection tools work on both large diameter long distance and smaller diameter short distance pipelines at oil and gas fields, refineries, and LNG terminals. Intertek's pipeline inline inspection services, intelligent solutions for rapid and precise examination of pipeline structural integrity.
예, 이제 제가 저기 부분을 했으니까요. 자, 이제 우리 최명환 대표님이 화면 그 발표 자료하고 저 부분을 한번 키워보세요. 예, 요거 유튜브가 안 나가네요, 예, 화면에서. 유튜브는 이제 제가 다 했으니까 근데 이게 여기 화면에서 보여지지가 않는데, 안 나가요. 보여주지가 않았어요? 예, 예, 예. 아니요, 지금 보여줬는데 계속 지금 남아 있는데요. 이제 저기 발표 자료 이제 좀 켜보세요. 발표 자료를 아까 화면 공유로 들어가서 공유 누르고 발표 자료를 띄워보세요. 화면 공유 아까 그 해보신 대로 안 되나요? 그 밑에 보면 아까 화면 공유라고 있었죠? 지금 줌은 보이는가요? 최 대표님 말씀 한번 해보세요. 제 얘기 들리는가요? 말씀이 안 들리는데 마이크 안 켜셔서 마이크. 마이크를 마이크- 켜보세요. 마이크를. 예, 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 그건 켰습니다. 예. 예. 화면 공유 밑에 그 이렇게 되면 아까 그 초록이 나타났잖아요. 예, 근데 지금 그걸 클릭했는데도 안 되는데. 안 돼요? 예, 화면 공유를 누르는데. 그 회장님이 카톡에 있는 거를 예. 다시 그- 해보세요. 공유하셔도 될 것 같은데. 그러니까 이게 공유를 누르는데 이게 지금 뭐 문제가 있는지 안 되네. 안 돼요? 예, 그러면 제가 누를 테니까 네네, 조금만 기다려 보세요. 네네. 아, 예, 예, 보입니다. 제가 띄웠는데 보이나요? 예, 예. 자, 이제 우리 예, 예. 최명환 대표님 우선 박수부터 한번 드릴게요. 아까 박수 안 보냈는데. 아, 예, 감사합니다. 예, 자, 이제 예,
일단 저희 기술 자료를 소개한 자료를 만들어 주신 정구철 회장님께 감사드립니다. 저희 지금 그 동영상을 좀 잠깐 보셨는데요. 일단 여러분들이 이해를 돕기 위해서 잠깐 보내드렸는데요. 이게 이제 제목이 여기 보면 인텔리전트 피깅이라고 해서 사실은 이제 두 가지로 나눕니다. 이제 컨벤셔널 피깅과 인텔리전트 피깅 이렇게 두 가지로 나눠지는데, 컨벤셔널 피깅이라고 통상 얘기하는 거는 방금 전에 보셨던 이 검사하는 배관의 건전성 검사를 하는 것을 인텔리전트 피깅이라고 그러고, 이 인텔리전트 피깅을 하기 전에 먼저 관 내부를 청소를 해주는 거를 일반적으로 컨벤셔널 피깅이다 이제 이렇게 통칭합니다. 그래서 우리나라의 경우에는 이제 여수와 이제 울산에 석유화학 단지나 이런 게 많기 때문에 대략 그 지역이 1,600, 1,700km 정도의 장거리 배관들이 있습니다. 물론 이제 석유화학 단지에 단거리 배관들도 있지만 이런 배관들을 다른 선진국들은 주기적인 검사를 통해서 이 안전 관리를 하고 있는데, 역시 근자에 저희들이 노후 배관들이 이제 좀 증가하기 때문에 이런 배관들은 검사가 이제 필수가 되겠고요. 단지 이제 아쉬운 게 다른 나라들은 이게 이제 법적으로 돼가지고 정기적인 검사를 하는데 우리나라는 아직은 이런 검사가 법적으로 안 돼서 다소 아쉬운 점이 있습니다. 그래서 이 내용을 좀 소개드리는 자리로 하겠습니다. 대략 한 5가지로 이렇게 구분해서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 이제 이 검사를 하는 목적은 이제 노후 배관을 대상으로 합니다. 물론 신설 배관도 대상으로 하지만 신설 배관의 경우에는 이제 건설 기간이 길거나 해서 뭐 2, 3년씩 되는 경우에는 우리가 인텔리전트 피그라고 하는 게 뒤에 말씀드리겠지만 여러 가지 방식이 있습니다. 그래서 신설보다는 주로 노후배관을 많이 적용을 한다는 얘기고요. 두 번째 검사 대상은 현재 세계적으로 개발되어 있는 인텔리전트는 2인치부터 44인치까지 되어 있고요. 44인치 이상은 이제 오다에 의해서 툴을 만들어지는 그렇게 보시면 되겠고요. 그 다음에 세 번째 검사 방식은 두 가지로 되어 있습니다. 자기장에 의한 그런 리케이지에 의한 검사가 있고 초음파 검사가 이렇게 두 가지로 나눠져 있습니다. 그래서 이 작업은 주로 대개 한 대여섯 가지로 이제 구분을 하는데요. 먼저 이런 툴을 쏘거나 받기 위한 런칭 설비와 리시빙 설비가 있어야 됩니다. 그래서 그 시설 개선을 해야 된다는 뜻이고요. 두 번째는 우리가 예비 피깅이라고 해서 방금 전에 말씀드린 클리닝을 하는 그런 상태를 말씀드립니다. 그렇게 되면 당연히 검사의 애큐리시를 높여주는 그런 역할을 하게 되겠습니다. 그다음에 세 번째 이제 게이징 피깅이라고 하는데 여기 표현상은 게이징 피그지만 위치를 찾을 수는 없습니다. 단지 그 피그가 인텔리전트 피그가 통과를 과연 할 수 있나 없나를 보는 그런 장비인데요. 이거는 뒤에 사진을 보고 설명을 다시 한번 드리도록 하겠습니다. 그 다음에 이제 네 번째, 다섯 번째가 중요한 건데요. 인텔리전트 피그는 말씀드렸듯이 두 가지로 나눕니다. 첫째는 기하적 변형 검사가 되겠고요. 다섯 번째는 부식 검사, 즉 메탈로스 검사가 되겠습니다. 기하적 변형 검사라는 것은 주로 이제 메살배관에 이게 적용이 되는데요. 어떤 찌그러진 거나 덴트나 오발리티 또는 이제 버클링 같은 이런 현상만 찾아내는 그런 것들을 이제 지오메트리 툴이다 또는 칼리퍼 인스펙션이다 이렇게 통칭합니다. 이 부식 검사의 경우에는 이런 그 기하적 변형 외에 배관의 내부, 배관의 외부 결국 이 두께 감소가 얼만큼 되어 있는지를 퍼센테이지로 나타나고 그 길이, 부식의 길이, 그다음에 썩건 방향의 폭 이런 거를 다 표현하게 되어 있습니다. 업체마다 좀 차이는 있지만 이제 GPS 매핑 기능이 있어가지고 XY 좌표로
나타나게 됩니다. 그래서 나중에 이를 구글 어스에 얹어서 이 전체 지도를 그려내는 그런 방식이 되겠습니다. 그래서 대략 6가지로 이렇게 구성이 되어 있다 보시면 되겠습니다. 말씀드린 대로 다시 축약해서 말씀드리면 이렇게 말씀드리겠습니다. 3가지로. 그래서 게이징 피깅하고 기형검사, 부식검사인데 2번하고 3번은 인텔리전트 피그가 되겠고, 1번 게이징은 일반 컨벤셔널 피그 중에 하나인데 거기에 알루미늄 플레이트를 붙여서 쏘는 그런 형식이 되겠습니다. 이제 방금 말씀드린 이제 클리닝 피그라고 하는 컨벤셔널 피그라고 통칭, 컨벤셔널 피그라고 하는 것이 이 피그가 뭐 수십 가지가 넘습니다. 그 중에 가장 일반적으로 쓰여진, 대표적으로 쓰여지는 이런 4가지를 일반적으로 인텔리전트 피그를 쏘기 전에 이러한 피그들을 가지고 이제 쏘게 됩니다. 그래서 첫 번째 있는 그림은 일반 우레탄 재질의 폼 피그고요. 두 번째 거는 그 피그에 이 브러쉬를 부착시킨 그런 거가 되겠고요. 세 번째, 네 번째는 일반 디스크 형태의 피그인데 거기다 브러쉬, 또 경우에 따라서는 거기다가 자석을 붙입니다. 자석을 붙여서 긁어 스케일, 그러니까 철분 Fe 성분을 달라붙게 하는 그러한 피그가 되겠습니다. 그다음에 게이징 피그는 이 사진으로 보시는 게 더 설명이 쉬운데요. 여기 첫 번째 열의 맨 우측 상단에 보시면 약간 이제 찌그러져 있을 겁니다. 또 하단에 보면 이제 전체가 찌그러져 있는 3개의 모형을 나타내는데요. 이렇게 그 어떤 그러니까 스프리트를 만들어 가지고 이게 그 위에 상단에 위에 있는 그 피그의 가운데 이렇게 끼워지게 됩니다. 끼워지면 이 자체를 쏴서 만약에 이제 덴트 형상이 있으면 이제 찌그러지겠죠. 근데 이게 찌그러지는 율이 업체마다 다르지만 뭐 70% 이상 찌그러졌다. 그러면 그만큼 배관이 센터 중심 방향으로 돌출이 돼 있으니까 스톡업이 될 소지가 있는 거죠. 그래서 이 단계에서 요 게이징 피그 단계에서 인텔리전트 피그를 할 것인가 말 것인가를 결정을 하게 됩니다. 그래서 상당히 기초적인 자료다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그다음에 이제 두 번째 말씀드렸던 세 번째 그 지오메트릭 또는 이제 캘리퍼 피그라고 하는 건데, 여기는 이 그림을 잘 보시면 첫 번째 그림에 이 양쪽에 바퀴가 있는 거는 가운데 있는 회사도 있고요. 이 끝에 이렇게 달려 있는 건데 이거는 오도메타로 거리 측정을 하는 건데 대개 2개 또는 3개가 돼가지고 이를 평균값을 내면 이 피그라는 거는 여기 보시면 우측에 표를 보시면 최대 800km를 주행할 수가 있습니다. 실제 뭐 제가 본 건 아니지만 저희 회사의 경우에 실제 쏜 게 200km까지를 쏜 사례가 있고요. 그다음에 이놈이 여기 맥시멈 오퍼레이팅 스피드라고 돼 있는데요. 8m/s가 있고 이제 옵티마이즈 속도가 되게 2에서 3m인데 이 얘기는 뭐냐면 우리가 통상 이것을 이동을 시켜줄 때는 유체나 기체로 하게 됩니다. 유체나 기체라는 건 결국은 기름이나 이런 것들로 밀어주는 거고, 가스는 뭐 NG 가스나 이제 이런 걸로 그렇게 밀어주게 되는데, 이게 곡관 부위를 지나가게 되면 저항이 생기니까 아무래도 잠시 기다렸다가 이제 튀어나가는 그런 현상으로 이 속도가 막 8m/s까지. 그러니까 특히 이제 유체보다는 기체의 경우에는 압축성 유체이기 때문에 속도가 좀 이제 그런 일부 부분에서 빨라지는 그런 현상인데, 이렇게 되면 이 검사의 액큐리시가 다소 떨어지게 되겠죠. 그래서 이 적정 검사를 할 때의 스피드는 이 정도로 유지되는 게 좋다. 그다음에 네 번째 나와 있는 거는 아니요, 전 페이지요. 여기 이제 그 곡간의 반경이 1.5D는 돼야 된다. 이런 얘기고요. 그다음에 이것을 밀어줄 때 압력은 최대 100바 까지도 이제 허용이 된다는 거고요. 뭐 온도는 70도. 덴트는 이제 기준이 액규시간 이렇다는 얘기고.
그다음에 이제 이제 메탈로스, 그러니까 부식 그 내부의 외부의 부식을 찾는 겁니다. 그래서 이제 MFL인데요. 이거 보시는 바와 같이 중앙에 센서가 있고 양쪽에 이 마그네틱 N극 S극의 마그네틱이 있습니다. 그래서 이 배관의 두께가 일정할 때는 N극에서 N극 발석의 자류 형성이 일정하게 나타나지만 어느 부분의 특정 부위에 메탈로스가 일어나게 되면 거기에 이상 부위에 이상 신호가 뜨겠죠. 결국 이거는 이제 분석 기술이 되겠는데요. 이러한 부분을 분석하는 거다라고 보시면 되고 하단부의 그 원리를 간략하게 이제 표현해 드렸습니다. 그리고 내나 우측에 있는 것도 그 기준이 대개 보면 뭐 800km 방금 설명드렸던 가스나 리퀴드에 적용되고 사양은 대부분 비슷합니다. 지오메트리하고. 예. 그다음에 이제 UT가 있습니다. UT는 이제 초음파로 돼서 아시다시피 MFL보다는 검사 액큐리시가 좀 높습니다. 네, 그런데 그 대신에 다른 조건이라고 하면 가격이 좀 비싸고요. 그다음에 배관의 충정도 좀 풀린 상태가 MFL보다는 좀 더 깨끗해야 되는 이제 그런 게 있고요. 그다음에 이제 구조 자체가 이제 초음파를 발사를 해야 되는 그런 건데 근자에는 이런 형태도 있지만은 우리가 통상 쓰는 용어로 프리스위밍 타입이다 이래가지고 배관의 내경과 거의 유사한 크기로 돼 있는 겁니다. 그래서 이 원리는 여기 보시다시피 내부와 외부를 이렇게 초음파는 이제 갔다 오는 시간을 가지고 이제 체크하는 거니까 이런 방식이 있고 그 다음에 이쪽 사진을 보시면 요거는 이제 대형 배관 소위 말하면 이제 온사이트하고 업사이트가 있으면 업사이트 경우에 해저 배관 그래서 우리나라의 경우에는 40인치 대산에 뭐 44인치 이런 40인치가 좀 많죠. 그래서 거리는 되게 2에서 5km 사이. 그래서 뒤에 이렇게 끈이 매달려 있습니다. 그래서 이런 엄브리컬 타입이라고 그래서 이거 쭉 다두식으로 들어갔다가 나오는 그런 방식입니다. 그래서 이거는 되게 회사마다 차이는 있지만 한 번에 줄이 300km까지 가는 그런 경우도 있습니다. 그다음에 이제 이 좌표 측량인데 이거는 이제 아시다시피 관성 항법 장치 우리 미사일에 들어가 있죠. 미사일에 들어가 있는 이런 항법 장치를 이제 집어넣게 되면 이 좌표를 다 나타나죠. 그래서 이놈 측정된 값을 가지고 구글 어스에다가 올리면 이런 도가 그려지는 그런 형태로 볼 수가 있습니다. 그래서 이거는 이 툴에다가 이 지오메트리 툴이든 MFL, 인텔리전트 피그라고 하는 툴 내부에 각종 이제 컴퓨터 들어가 있고요. 그다음에 방금 말씀드린 AMU가 들어가 있고 또 이런 장치들을 돌리기 위한 배터리가 들어가 있고 그래서 전부 그 기록을 해서 나오는 겁니다. 이게 뭐 카메라가 달려가지고 보는 게 아니고 이런 것들을 기록을 자기가 전부 쭉 하게 되면 여기 보시면은 각 지점별로 돼 있고 뭐 거리가 나와 있고 거리에 대해서 그 부식의 길이라든지 폭이라든가 이런 것들로 이런 전체 표로 로그시트를 이제 볼 수가 있고요. 그다음에 이제 그 개별로 이제 이런 차트도 보여드립니다. 그래서 여기 중앙에 보시면 중앙에 여기 이제 피처 캐릭터라고 되어 있는데 여기 보면 5312m 지점에 여기에 어떤 그 아노말리가 있는 거죠. 이 아노말리가 있는데 우측 하단에 보시면 되게 뭡니까 5시 방향이겠죠. 5시 방향에 여기에 뎁스, 랭스, 와이드 이런 것들이 이게 이 지점에 이렇게 부식이 있다 이걸 다 나타내는 겁니다. 그래서 덴트의 경우도 이게 확인이 다 되고 부식의 경우도 확인이 돼서 여기 이렇게 나눠져 있는 거는 보시면 배관을 12m짜리 썼고 단관을 썼고 그런 것들을 다 확인할 수가 있게 됩니다. 또 이제 소프트웨어로는 이제 로우 데이터는 이런 식으로 나타납니다. 여기에 어떤 이제 아노말리가 있다라고 하는 거죠. 그래서 역시 이거를 분석해서 아까 같이 수치화시키는 그런 로우 데이터가 되겠습니다. 그래서 실제 얘를 준비를 해서 클리닝을 하고 인텔리전트 픽을 쏘고 데이터를 받고 한 놈을 실제 진짜 맞는지 안 맞는지를 베리피케이션을 해야 되니까
실제 쉽지는 않습니다. 이게 보니까 인허가를 맡아야 되고 뭐 여러 가지 그런 시간이 걸리고 그래서 실제 검사하고는 대개 한 4-5개월 정도 검사하면 리포트가 대개 1달에서 2달 사이에 오게 되고 또 이거 인허가를 맡고 하면 상당히 오래 걸리는데요. 이거는 실제 이제 가스공사에 했던 사례인데요. 실제 그 위치를 찾아가서 땅을 파봤더니 이런 이제 디펙트들, 이 코로전 이런 부분들이 이제 나타나는 그런 사례입니다. 이게 이제 기본적으로 이제 그 거꾸로 좀 말씀드렸지만 이런 시설들을 해야 됩니다. 피깅을 하기 위한 장비들, 그다음에 트랩, 그다음 뭐 이런 여러 가지 발사 장치 뭐 이런 것들을 다 저희들이 준비를 하게 됩니다. 역시 그런 내용이죠. 그래서 가설 배관도 좀 해야 되고 거기 관련된 서포트라든지 뭐 이런 거, 발브류 이런 걸 전부 준비를 하게 됩니다. 그다음에 이제 클리닝을 이제 제일 먼저 이제 판 상태를 정확히 모르니까 혹시 어떤 이물질로 인해서 대형 이물질로 인해서 인텔리전트가 뭐 사실 고가입니다. 고가니까 뭐 이 미사일을 배관에다 넣고 쏘는 거와 같은 거기 때문에 이런 사전에 이런 걸로 쏴서 이상이 있나 없나를 좀 확인하려고 이렇게 한 겁니다. 그다음에 이제 이 트래킹하는 이제 액세서리인데요. 피깅을 하는 도중에 이러한 그 트래킹 장비가 있습니다. 그래서 트랜스미터를 피그 속에 집어넣게 됩니다. 그리고 디텍션 하는 거는 지상에서 이렇게 지상에서 합니다. 그래서 이 좌측 맨 하단에 보시면 예를 들어서 말씀드리면 100km를 검사를 하는데 나중에 데이터를 보니까 50km 지점에 디펙트가 있고 거기를 파서 리페어를 해야 되겠다라고 하면 스타트 지점에서 50km를 찾아간다는 것은 불가능하지 않습니까? 그래서 지상에서 쏠 때, 지상에서 인스펙션을 할 때 매 1km마다 이런 벤치마커를 놓게 됩니다. 이 벤치마크를 놓게 되면 피그 속의 트랜스미터와 이게 이제 지나가면서 이해하고 그다음에 GPS를 통해서 싱크로나이즈 디텍션이 됩니다. 그러면 나중에 그 분석 그 레포트에도 매 1km마다 이 번호가 쓰여진 요놈이 이제 나타나게 됩니다. 그러면 50번째면 50km니까 거기서 이제 자로 이제 되게 되겠고요. 그다음에 이런 이제 지오폰 가지고도 피그가 통과하는지도 이제 확인이 되겠고요. 요런 상황입니다. 그다음에 이제 이건 이제 피깅에 관련된 건데요. 이제 이건 뭐 디오터링 검사 이후에 다 끝나고 났으니까 여기에는 이제 뭐 이제 물로 한 건데요. 예를 들어서 휘발유나 경유나 이런 거는 그냥 그 유체로 가지고 밀어줍니다. 그런데 석유화학 공장 같은 경우에 납다라든지 이런 좀 위험한 물질이 있으면 공장 측에서 대개 이제 이런 여수 같은 경우에는 한 10km 정도 남짓합니다. 그래서 이거를 물로 치환을 해서 물로 밀어준 다음에 다시 물을 이제 디워터링 해주는 그런 작업에 관한 얘기입니다. 근데 참고로 이제 뒤에 나오는 건 전부 레퍼런스입니다. 요거는 이제 저희가 가스공사에 20인치 30kg 이건 이제 내추럴 가스 배관을 했던 그래서 말씀드린 대로 이제 기하학적 변형 검사하고 마그네틱 방식에 의한 리케이지 얘기한 검사 뭐 이런 것들을 했고요. 그래서 여기 보면은 이제 이게 한 덩어리로 다 돼 있죠. 한 덩어리로. 근데 이거는 대개 20인치 이상의 경우에는 이 피그 속에 각종 전장품을 한 번에 다 들어가는데 20인치 이하가 되면 여기 이쪽에 다 들어가는 게 물이니까 쪼개서 넣으니까 이 모듈이 2개짜리, 3개짜리 이런 식으로 들어가게 됩니다. 네, 요거는 이제 그 사우디에 가서 저희들이 한 건데요. 사우디 쪽에는 이거 쐈더니 보시다시피 게이징 피가 이렇게 찌그러졌거든요. 근데 이렇게 찌그러졌는데 전체적으로 이런 모양이다 보니까 이건 신설이었습니다. 근데 한 3년 건설 기간이 3년이었는데 이거 신설로 해서 저희가 MFL을 쏴달라고 해서 쏘게 됐는데 여기 보시면 세 덩어리로 이렇게 모양이 돼 있죠. 근데 여기에 유심히 보시면 이 게이징 피의 끝에 부분이 많이 상처가 가 있죠. 그러니까 이거는 이 백비드 배관 용접 부위에 이게 이렇게 원활하게 잘 안 돼 있다라고 하는 걸 간접적으로 이제 알 수가 있습니다.
요거는 이제 대산천안을 쏜 건데, 여기 96km를 쐈는데, 여기 보시면 맨 왼쪽에 상당히 심하게 이렇게 찌그러졌죠. 그래서 이걸 이제 검토를 해서 결국은 이제 인터넷을 쏘긴 했는데, 좀 특수하게 좀 제작을 해가지고 인터넷으로 쐈습니다. 이것도 성공적으로 좀 됐고요. 이곳은 아까 말씀드린 이건 채덩어리 있죠. 사이즈가 작은 놈들은 이렇게 해서 그려도 놔야 되고. 그래서 여기 보시 요거는 이제 지오메트릭 툴입니다. 그래서 이렇게 형성이 되고 이게 보면 나중에 땅을 파고 확인했더니 이만큼 아래 부분에 이만큼 들어간 겁니다. 이게. 네. 네, 여기도 이제 그 XYZ를 넣은 거죠. 그래서 툴이 하나, 둘, 셋, 넷, 5개로 이제 형성이 돼 있다. 그래서 각각의 역할이 저기 트랜스미터가 들어가고 IMU가 들어가고 뭐 DF 뭐 이런 암들이 형성이 돼 있고 이건 이제 우리가 통상 드라이버 유니트라고 그러는데 배터리가 여기 들어가고 네, 이거는 이제 대한송유관공사의 44kg, 8인치 44kg를 쩐 건데 보시다시피 MFL이 이제 마그네틱이라고 말씀드렸지 않습니까? 근데 아무래도 가운데 센서가 있는데 양쪽에 이렇게 그 가루가 많이 묻어져 있는 그런 현상이죠. 맨 오른쪽 하단에는 이제 언로딩 이 쏘고 나서 언로딩을 해서 컴퓨터 랩탑으로 받은 다음에 이거를 본국에 보내서 본국에서 이제 분석을 하게 되는 그렇게 보죠. 요거는 이제 우리나라에서 제일 큰 사이즈인데요. 요거는 석유공사 거를 한 겁니다. 그래서 44인치 6.7kg 원유 배관을 했는데요. 첫 번째 그림은 이제 그 지오메트릭 피그를 쐈고요. 그다음에 두 번째 그림은 나온 모습이고요. 두 번째, 세 번째. 그다음에 아래 그림은 MFL을 쏘은 겁니다. 그래서 쏘고 나온 모습들. 네. 요거는 20인치 10kg 정도인데 이제 요거는 좀 다소 특수한 건데 여기에 보시면 그 이제 타겟이 이제 10kg 천연가스 배관인데 이게 압력이 낮습니다. 압력이 10바 이하예요. 근데 원래 이 인텔리전트 피그는 압력이 가스인 경우에 25바 이상이 돼야 됩니다. 25바 이상이 돼야 이게 다시 말하면 풍량이 그만큼 풍부해야 되는데 짓다 보니까 안 되거든요. 배관 자체의 스펙이 저압 배관이기 때문에 이 회사는 이제 로젠이라는 회사인데요. 그 첫 번째 위에 있는 그림을 보시면 그 양쪽 빨간색의 그 컵에 이 구슬 같은 게 달려 있어요. 그래서 이건 뭐냐면 압력을 마찰을 최소화시켜서 10바에서도 운영을 할 수 있도록 그런 구조로 되어 있는 그런 피그들입니다. 예, 대략 그 이제 전반적으로 이 인텔리전트 피그라고 하는 그 역할, 그다음에 우리나라에 이것들이 필요한데 보충 설명을 드리면 상당히 아쉬운 게 국내 기술이 없습니다. 단지 가스공사에서는 이 기술을 보유하고 있는데 아직은 민간에 이제 이양을 하지 않는 실정이고 또 역시 사이즈가 24인치 이상까지 사이즈만 보유를 하고 있고 저희 그 회사 같은 경우에는 이 5개 나라의 6개 대리점을 갖고 있으면서 2인치부터 84인치 아까 보였던 것까지 이제 인터넷을 피근을 하고 저희들 거기다 준비를 해주고 하는 건데 이게 국내에도 이게 이제 법적으로 이게 되게 되면 상당히 수요도 많아지고 금년 같은 경우도 1년에 한 저희들이 2~3차례 정도는 합니다. 근데 아쉬운 거는 국내 기술로 충분히 커버가 된다고 하는데 아직은 민간 쪽에서는 기술이 없어서 아쉽게도 외국 기술을 들여다가 하게 돼 있고 저희는 이를 현장에서 해주고 한마디로 이제 서포트 해주는 거죠. 그래서 여러 가지 좀 엔지니어로서 아쉬운 감은 없지 않아 있는데 조만간에 이런 것도 저희들이 좀 수행하지 않겠나 보게 됩니다. 예, 일단 전반적인 설명을 다 드렸습니다. 자 이제 질문 있으시면은 우리 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 저기 채팅이 들어왔는데 발표 감사합니다만 얘기 들어왔네요. 자, 우리 김영인 박사님 한번 한 코멘트 해주시죠. 뭐 지금 제가 먼저 컨텐츠를 봤을 때도 그랬고 뭐 말씀 잘 해주셨는데요. 네. 이게 지금 국내 기술이 아니라는 거가 조금
그럼 이해가 안 되고요. 또 네. 국내 업체가 가스공사가 자체 이 기술력을 갖고 있는데 지금 네. 코인스가 또 가스공사 일을 뭐 수년 전에 했고 네. 그 관계에서 지금 이게 이제 국산 우리 기술 독립군이니까 국산 기술화해서 어떻게 국내 시장, 해외 시장을 나갈 수 있겠느냐 뭐 이게 좀 의문이 좀 생겨서 우리 네. 대표님이 제 그 의문에 좀 답을 예. 해주실 수 있을까 해가지고요. 네네. 상당히 좋은 질문 해주셨는데요. 저는 원래 이제 석유화학 공장 배관 설계를 했던 사람인데요. 이 인텔리전트 피깅을 한 지가 한 5년 됐습니다. 그러니까 우리나라의 초창기에 좀 연세 있으신 분은 아시겠지만 TKP 라인이라고 해서 포항에서 서울까지 의정부까지 배관이 돼 있고 그것을 과거에 미군이 관리를 하고 국방부가 관리를 하고 지금 현재는 일부 라인이 없었지만 대한소형공사가 이제 관리를 하고 있는데요. 뭐 그때부터 제가 오랜 동안에 이 남의 나라의 기술을 가지고 했기 때문에 엔지니어로서 상당히 여러 가지 자괴감도 많이 들었죠. 지금도 그때 당시야 뭐 밤새워서 그 카피를 했는데 중요한 게 뭐 껍데기에 중요한 게 아니라 안에 소프트웨어인데 이게 지금 아쉬운 건 뭐냐면 가스공사에서는 개발을 해서 자체에서 하고 있는 건 20년이 넘었습니다. 약 200억을 투자를 해서 오로지 가스 배관에 이제 적용을 하고 있고 그 기술 수준은 세계적으로도 상당히 와 있는 상태입니다. 근데 이 가스공사는 특성상 이거를 쏘려면은 이거를 분석하고 하는 그런 자격이 이제 돼 있어야 되는데 이 엔지니어의 퀄리피케이션을 보면 해외 같은 경우에는 지속적으로 교육을 받고 시험을 보고 하게 돼 있거든요. 근데 가스공사 같은 거는 아쉽게도 공기업이다 보니까 5년마다 보직을 변경을 하다 보니까 이걸 지속적으로 할 수가 없는 거죠. 그래서 이게 가스공사 같은 경우는 이제 사업화하기가 조금 쉽지는 않을 거고요. 그다음에 민간의 경우에는 제가 설명드렸듯이 이거는 물건을 인터넷 피그를 파는 게 아니다 보니까 용역이죠. 그러면 이거를 저희 나라의 기술력이 충분히 가능하다고 보는데 뭐 시장성이라든가 여러 가지 때문에 그런지 모르지만 충분히 우리나라에도 이 적용이 가능한 게 정기적인 검사를 해야 되거든요. 5년마다 또는 8년마다 그런 걸로 보면 해야 되는데 좀 투자비도 많이 좀 들어가고요. 그래서 여건상 아마 이걸 투자를 해서 하려고 하는 분들이 이제 회수되는 자금 회수나 이런 게 아무래도 이런 거는 좀 시간이 걸리다 보니까 그런 투자 순위에서 좀 밀려 있는 거 아닌가 이렇게 보고요. 또 저희가 그거를 해보려고 했는데 기초적인 돈만 해도 한 30~40억이 들어가고요. 그다음에 또 중요한 거는 이거를 개발을 우리나라가 했을 때 이 배관을 누가 빌려주겠습니까? 과연 테스트베드로서의 실제 이거는 장점이 뭐냐면 온라인 상태로 하는 겁니다. 물론 이렇게 10km 정도는 배관을 비워주고 할 수도 있지만 이게 온라인 상태에서 하는데 이걸 수십 킬로미터에 대한 배관을 당신들이 개발한 툴을 한번 해봐라라고 하는 회사가 있을 수가 없죠. 힘들죠. 그래서 이건 결국은 제가 이제 최근에 판단한 거는 외국 회사하고 결국은 조인트 벤처를 해서 그렇게 해서 우리 기술 독립을 가져가지 않으면 안 된다는 생각을 좀 갖고 있고요. 여러분들이 좀 많이 관심을 가져주면 좀 R&D를 통해서 충분히 할 수 있는 기술은 된다고 답변을 합니다. 그러니까 아직은 좀 여러 가지 여건 환경이 좀 어렵다 이렇게 말씀드리십니다. 네. 자, 그다음에 우리 상수도 청소에도 적용할 수 있나요? 이렇게 얘기 나왔네요. 환경부에서 상수도 관 청소를 10년마다 해야 되는 것을 아는데 강제 규정인데 상수도 청소도 가능합니까? 예, 상수도 청소를 두 가지로 나눠서 말씀을 드리면 상수도에 대한 청소는 금년 4월 달부터 법적으로 정기적인 시간에 매 정기적으로 클리닝을 하게 되는 게 금년 4월에 법적으로 됐습니다. 그동안에는 클리닝을 못 했는데 지금까지 최근에 작년 하반기에 이 클리닝을 법적으로 하는 것 때문에 제가 알기로는 약 7개사가 각자의 기술을 가지고 대회를 했는데
선정된 거는 조금 문제가 있는 것도 있고요. 물론 거기 피구도 있었습니다. 근데 문제는 예를 들어서 300mm 관을 청소할 때 300mm의 피그가 들어가야 되지 않습니까? 그러다 보니까 들어가는 입구가 너무 크다는 거죠. 그래서 도심에서 이거 할 때의 그런 애로사항 때문에 저희가 최근에 특허를 낸 거는 풍선형 피그를 만들었습니다. 그래서 바람이 빠진 상태로 집어넣을 때는 그 입구가 작으니까 안에 들어가서 바람을 넣어서 하는데 최근에 그걸 만들었고 또 그 배관 안에는 코팅이 되어 있기 때문에 코팅에 데미지를 줘서는 안 된다라는 측면 때문에 상당히 부드러운 걸로 이제 해야 되고 물때를 닦아주는 겁니다. 이거는. 그래서 관이 주철관도 있고 강관도 있고 여러 가지가 있는데 거기에 맞는 클리닝을 해야 되는데 어쨌든 금년 4월부터 그렇게 됐기 때문에 워터제트에 의한 방식이라든지 여러 방식이 있긴 합니다. 그런데 저희들은 이 피그 방식이 방금 말씀드린 풍선형이고요. 두 번째는 이 검사가 인텔리전트를 쓰기에는 이 배관 자체가 그런 조건이 환경이 안 돼 있습니다. 아시다시피. 그래서 엘보나 이런 것들이 1.5D나 이렇게 확보가 안 됐고요. 그다음에 중요한 거는 그 리크 디텍션하는 툴은 있습니다. 이게 역시 또 외국 회사입니다만 여러 가지 형태가 있어요. 그래서 스마트 볼을 이용을 해서 쏴가지고 그 리크 지점을 찾는 겁니다. 또는 뭐 사하라 방식이라는 것도 있고 몇 가지가 있는데 그래서 상수도 분야는 아직은 이런 인텔리전트 피그를 적용하기는 조금 어렵다라고 볼 수 있고요. 단지 UT는 이제 스위밍 타입이니까 내경하고 비슷하니까 가능성은 좀 있는데 요거는 뭐 좀 더 연구를 해봐야 되지만 가성비가 조금 안 나올 수 있는 아직은 가성비 측면에서는 조금 떨어지지 않나 이런 정도로 말씀드리겠습니다. 우리 최명환 대표께서는 이 부분을 오래 하시면서 이번에 박사학위까지 우리 취득을 하셨는데 공학적으로 이 부분을 좀 더 체계화하시면 좋을 것 같고요. 그다음에 우리 김영인 박사님이 지금 국방에 활용한 융합기술 소프트웨어 개발이 가능할까요? 이렇게 얘기 나오셨는데 그 얘기를 좀 같이 먼저 좀 나눠주시죠. 국방 뭐요? 국방에 활용 가능한 우리 김영인 박사님께서 직접 얘기 좀 한번 해주세요. 아니 박근혜 정부 초기에 이제 그 병사들이 어려워하는 이게 포구 청소에 그 2천만 원짜리 그 포구 청소 로봇을 만들었었거든요. 네, 이게 너무 저기 비싸고 이게 운영 유지가 어려워서 실제 뭐 저희 얘기는 이제 전력화라 그러는데 이게 못 받아 썼어요. 네, 그런데 이제 지금 기술이 이제 뭐 국방이 활용하는 큰 배관 뭐 이런 데는 뭐 저기가 되는데 우리 포구 청소처럼 지금 네, 있는 거를 가지고 뭔가 뭐 게이징도 하고 거기에 뭐 청소도 하고 하는 그 저기 기술 뭐 어떻게 보면 이제 또 일부 소프트웨어겠죠. 그런 네. 게 개발 가능할까라는 거를 지금 제가 아, 예, 질문하고 지금 그, 이제 포구 그러니까 무슨 우리 저왜 한데 이 K9이고 그 포를 얘기하는 예, 거죠. 예, 예. 그 포를 그, 갖다가 만약에 이게 피깅 시스템으로 한다고 그러면은 같이 좀 개발할 수 있는 부분이 되지 않을까요? 그 포 내부의 예, 어떤 문제점을. 그 충분히 가능하고요. 그다음에 저희들이 그 R&D 과제를 했던 게 뭐냐면 그 포를 갖다가 레이저로 인스펙션을 외국에는 이제 그렇게 돼 있습니다. 그래서 상당히 그 낮은 속도로 레이저로 저희들은 이제 개발을 한 게 원형 레이저 기법을 통해서 궤도를 타고 그 원형 레이저가 쭉 진행을 하면서 저희는 이제 이 피깅이 원래 단거리용인데 이 단거리용으로서 그 의뢰를 받아가지고 클리닝이 아니라 이 그 진원도라고 그럴까요? 그러니까 그 변형되는 지오메트리컬 문제를 보는 그런 거 검사하는 툴은 만들었었습니다. 근데 지금 말씀하신 클리닝 툴은 제가 지금 처음 듣는 말씀이고 뭐 그런 게 된다 그러면 충분히 가능합니다. 저희들은 이제 제가 장거리가 그러면은 문제죠. 요거 끝나고요. 네네. 우리가 결국 하는 부분이 이것이 뭔가 실용화되는 부분이 되는 거니까 우리 김영희 네네네. 박사님은 지금 우리 국방 쪽에 굉장히 프로젝트를 많이 하시니까 제가 네네. 카톡방을 좀 만들어서 진행할 수 네. 있도록 하겠습니다. 자, 근데 오늘 참고로 말씀드리면 저희가 이제 이런 클리닝 관련된 이유에서 이렇게 조금 이렇게 변화를 준 게 로봇에 의한 인스펙션 툴을 저희가 개발을 해서 석유화학 쪽에 지금 적용을 하고 있는데요. 지금 말씀하셨듯이 좀 그런 인스펙션 로봇에 의한 인스펙션 툴을
국방 쪽에 적용하는 것도 충분히 가능하거든요. 그래서 그거는 나중에 저희하고 한번 좀 말씀 좀 나누면 좋은 결과가 있을 것 같습니다. 제 카톡방 만들 테니까 우리 이준호 박사님 좀 질문하시죠. 현재 꼭 필요한 부분인데 보통 국방 쪽도 보면은 최근에는 이러한 처음에 설계를 할 때부터 이런 유지 보수를 고려해서 이러한 피깅 시스템이라든지 이러한 부분들을 하고 또 이거는 이제 어찌 보면은 검사지만은 사전에 어떤 징후라든지 진단을 하기 위해서 이러한 부분들을 적용을 하고 있거든요. 그래서 최첨단 무기들은 지금 그렇게 하고 있고 기존의 것들은 그렇게 안 했던 부분이 있어요. 유지보수라든지 그런 부분 때문에. 그래서 현재 이러한 부분들이 민수지만은 기술적으로 제가 봤을 때 현재 우리 코인즈와 다른 데 어떤 비교 그런 것들을 좀 간략하게 한번 설명 좀 부탁드립니다. 이게 저희가 이제 국방 쪽에는 방금 말씀드린 대로 그 포를 의뢰를 받아가지고 검사 요청을 한 번 한 사례가 있고, 다른 경우에는 제가 스터디된 게 국방 쪽에 스터디된 게 없습니다. 사실은 이게 아까 말씀하셨듯이 상수 쪽에도 좀 더 해볼 여지는 있는데 가성비 문제 때문에 아직은 좀 그렇고요. 현재는 이 정유와 석유화학 쪽에 저희가 거의 90% 이상 집중이 돼서 일을 수행을 해오고 R&D를 해왔기 때문에 이 새로운 분야, 지금 말씀하신 국박중이나 이런 거는 저희들이 먼저 설명을 좀 듣고 어떤 경우다라고 하는, 어떤 환경이다라고 하는 얘기를 듣고 해야 될 부분인 것 같습니다. 지금 상태로는. 예, 제가 지금 오늘 질문하신 분들한테는 단톡방으로 피깅이라는 단톡방으로 제가 만들어 놨거든요. 그래서 거기서 좀 더 네네. 우리 자세한 얘기를 하시고, 우리 김영인 박사님하고 같이 한번 대화할 수 있는 부분을 우리 최 대표님께서 서울 한번 오실 적에 같이 한번 네네네. 자리를 한번 했으면 좋겠습니다. 네, 그렇게 하겠습니다. 네, 오늘은 멀리서 이렇게 여수에서 잘 이원화 해가지고 하느라고 저도 아주 힘들었는데 하여튼 죄송합니다. 아주 니치 부분이 돼가지고 그래도 관심 있으신 분들은 이렇게 참여해 주셔서 감사합니다. 우리 최명한 박사님께 박수 한번 하면서 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에 우리가 여수 학생들을 데리고 여수를 가요. 네네네네. 다음 주에 그 학술대에 가면서 가는데 네. 혹시 기회가 되면 제가 한번 전화 드리겠습니다. 예, 네네네. 카톡방으로 서로들 해가지고 미팅을 한번 하시죠. 저는 많이 코인지를 가봤기 때문에 제가 이렇게 하는 분들은 전부 일단 제가 확신이 가야지만 제가 이렇게 우리 웨비나에 발표를 하거든요. 그래서 한번 꼭 가시면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 하여튼 감사합니다. 참석해 주셔서 감사합니다. 예, 고맙습니다.